सत पाखै रविदास ते नर दो जग जाएंगे। सत पाखै रविदास। धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। उस परम पिता परमात्मा की कुदरत का जो नियम है, जिवें सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे ने कि संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। अज साडे वड्डे भरा स्वर्गीय महेंद्रपाल जी परिवार नूं, रिश्तेदारां नूं, इस दुनिया नूं, मात लोक नूं अलविदा कहंदे होए सतगुरां दे चरनां दे विच जा विराजमान हो गए ने। ते अज गुरमुख परिवार ने उन्हां दी आत्मिक शांति लई सतगुरां दे नाम दा ओट आसरा लैके पावन ते पवित्र अमृत बाणी दे जाप करवाए ने। साध संगत जी, आप सब संगतां अमृत वेले तो सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन ते पवित्र अमृत बाणी का सरवण कर रहे हो। आओ इसे तरह मन बिरतियां जोड़ के बैठे रहिए ते पावन ते पवित्र अमृत बाणी नूं समझण की कोशिश करिए। इस पावन पवित्र अमृत बाणी दे विच धन धन जगत पिता जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की समझाना करते हैं। साध संगत जी, साडे वड्डे भरा स्वर्गीय महेंद्रपाल जो शरीरक तौर ते साडे विचकार नहीं जे रहे, उन्हां दी आत्मिक शांति दे लई अरदास बेनती करनी है ते भाई परिवार नूं हौसला भी देना है। वैसे तो बड़ा सौखा है कहना कि भाई परमात्मा दा पाना है, पर साध संगत जी मनना बहुत औखा है। जो दुख ते दर्द साडी भैन सुमन ते उन्हां दे जो बच्चे ने खुशी गरीना सुमित, जो अज दुख उन्हां दे दिल दे विच असीं समझ सकते हैं। सतगुरु जी फरमांदे ने कि भाई जिस दे नाल बीतदी है ना, उन्हें ही पता हुंदा है कि वह दुख किड्डा वड्डा है। जदों एक पिता काम तो वापस आंदा आ ते साध संगत जी बच्चों नूं भी एक आश हुंदी है कि डैडी कुछ लैके आए होंगे। ते साध संगत जी जो घाटा है वह कदे पूरा नहीं जी हो सकता, पर एक कुदरत का नियम है। सतगुरु की पावन पवित्र अमृत बाणी फरमांदी है कि संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। कि भाई जिवें साडे संगी साथी जा रहे ने ना, जिवें अज साडे महेंद्रपाल जी साडे वड्डे भरा कुछ दिन पहला सानू छड्ड के चले गए, असीं भी एक दिन इस संसार नूं छड्ड के चले जाना है। जल की भीत पवन का थंबा, रकत बूंद का गरा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बिचारा। सतगुरु जी फरमांदे ने कि भाईए जल की भीत ते हवा दा थंबा ते साध संगत जी मां दा रक्त ते पिता दा जो बूंद है, ये हाड़ मास नाड़ी दा जो पिंजर बनया होया है ना, इस दे विच साध संगत जी स्वासा रूपी एक पंछी बैठा है। ते सतगुरु रविदास महाराज जी फरमांदे ने कि भाई साडा जो जीवन है ना, इस तरह आ कि जिवें एक पंछी नूं ना रात पै जावे, वो पंछी किसी दरख्त ते ठहर जांदा आ ते साध संगत जी जदों सवेरा हुंदा आ, वो पंछी जो उडारी मार जांदा आ।
प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कि भाईओ जो इंसान है ना, सारी उम्र मैं मेरी करता रहता, मेरी मेरी करता जन्म गयो। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दौड़ो फिरत है। जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवण लगत है। कि भाई सारी उम्र मेरी मेरी करता रहता है। ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार मेरे, ये घर मेरा, ये पैसा मेरा। पर साध संगत जी सतगुरां दा फरमान है कि भाई ये जो संसार है ना, एक दिन सब ने छड़ के जाना है, ते कुछ भी नाल नहीं जे जाना। पर साध संगत जी ऐदा मतलब ये नहीं है कि सतगुरां ने सानू मेहनत करन तो रोकिया है। सतगुरु रविदास महाराज जी तो आप फरमाते ने, जीवा सो ओंकार जप हथन सो करकार, राम मिले घर आए कर कह रविदास विचार। कि भाई हथां दे नाल किरत करो ते साध संगत जी जीवा दे नाल उस परमात्मा दा सिमरन करो, तो सारी दुनिया दा मालक सानू अपने अंदरों ही मिल जाएगा। सतगुरां ने सानू रोकिया है कि भाई हंकार नहीं जे करना। साध संगत जी सतगुरां दा फरमान है कि भाई हंकार हर प्रकार दा माड़ा हुंदा है। धीआं पुत्रां दा हंकार, अपने शरीर दा हंकार, पैसे दा हंकार। ते सतगुरां दी अमृत बाणी फरमांदी है, जब हम होते तब तू नाई। कि भाई जदों तक इंसान दे मन दे विच हंकार है ना, किसी प्रकार दी भी मैं है, इसनूं सच दी प्राप्ति हो ही नहीं जे सकदी, इसनूं परमात्मा दी प्राप्ति हो ही नहीं जे सकदी। जब हम होते तब तू नाई, अब तू ही मैं नाई। ते भाई जदों सतगुरां दे मार्ग ते चल के, सच दे मार्ग ते चल के हंकार खत्म करदा आ, फिर इस दे मन दे विच जो अंदर परमात्मा बैठा साध संगत जी, फिर वही रह जाता है। राखो कंद उसारो नीना, साढ़े तीन हाथ तेरी सेवा। साध संगत जी सतगुरु जी फरमाते ने कि भाई इंसान मेहनत करके बड़े उच्चे उच्चे महल बनाता है, डूंगियां नीआं पटदा आ। पर साध संगत जी जदों अंत समा आंदा है ना, एक घड़ी भी इसनूं उस घर दे विच नहीं जे रहन दिता जांदा। यही हाल साडा होना आ कि भाई डूंगियां नीआं पुट के वड्डे वड्डे महल बनाए, सोहणियां सोहणियां रसोईयां बनाईयां, पर सतगुरु जी फरमांदे राखो कंद उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सेवा। भाई जिन्नी मर्जी असी महल मनारे बना लईए, पर जान लगे सतगुरु जी फरमांदे सानू 3.5 हाथ धरती मिलनी है। ते सतगुरु कबीर जी फरमांदे ने घनी तो पौने 4। कि भाई जे कोई ऐसा होया कि शरीर का ज्यादा होया तो उसनूं पौने 4 भी मिल जाए। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई ईमानदारी की रोटी कमाइए। ये बेईमानी के घर धन धन जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं भाई मेहनत करो पैसा कमाओ, पर साध संगत जी पैसा होवे ईमानदारी का। क्योंकि उस दरगाह दे विच जाके ना सबने हिसाब देना है। सतगुरु कबीर साहिब महाराज जी फरमाते ने, धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा, राम सिमर पछताएगा मन। कि भाई ये जो साध संगत जी सानू मनुखा जन्म मिलिया है ना, ये पैसे इकट्ठे करने वास्ते, वड्डे वड्डे महल मुनारे बनाने वास्ते नहीं जे मिला। कदे सिक्ख्या लैनी होवे ना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, साध संगत जी सतगुरु जी फरमाते ने कि साडे जो शरीर ने ना सारिਆਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। सतगुरु रविदास महाराज जी का शरीर भी साडे वर्गा ही सी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो शरीर सी साडे वर्गा सी। पर अज असीं उन्हां नूं नमस्कारा करदे हां, कादे करके उन्हां दे कर्मा करके। ते साध संगत जी कोई जात करके पैसे करके वड्डा छोटा नहीं जे हुंदा। परमात्मा दी दरगाह दे विच वड्डा ओही है जिस दे कर्म चंगे ने। ते साध संगत जी अपतन का जो करे विचार, तिसने जम कंकर करे ख्वार। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कि भाई केड़ा मुख लेके जावांगे।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਵਿਵੇਕੈ। ਕਿ ਭਾਈਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਡੰਬਰਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨੁਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ। ਇਹ ਵੱਡ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਡੰਬਰਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਖੋ ਕੰਧ ਉਸਾਰੋ ਨੀਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੀਨ ਹਾਥ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਵਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਟ ਮੈਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਪਾਸ ਹੈ ਢੁੰਡਤ ਕਾਸ ਫਿਰੈ। ਕਿ ਭਾਈਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰਾ, ਜੈ ਕਾਰਣ ਤਟ ਤੀਰਥ ਜਾਈ, ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਕਟੀ ਮਾਈ। ਆ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮੈ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮੈ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀ, ਬਾਹਰ ਢੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਹਾਥ ਪੈ ਨੇਰਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਨੇ, ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਮੇਂ ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੇਂ ਸਭ ਹੈ, ਹਰ ਆਪਣੋ ਜਿਨ ਜਾਨੋ। ਕਿ ਭਾਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਾ ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਜਪ, ਹਥਨ ਸੋ ਕਰਕਾਰ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਕਰ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਿਚਾਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀਭਾ ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਜਪ, ਹੱਥਨ ਸੋ ਕਰਕਾਰ, ਰਾਮ ਮਿਲੇ ਘਰ ਆਏ ਕਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣਤ ਜੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਅਵਧ ਘਟ ਹੈ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋ ਹੈ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਾਣਤ ਸੁਤ ਬੜਾ ਹੋਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। जल की भीत पवन का थंबा रखत बूंद का गारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। कि भाई पंछी वांगू असी भी एक दिन इस संसार तो उडारी मार जाना है। ते साध संगत जिस परमात्मा के दरबार दे विच जिस दिन हिसाब होना है ना, ते साडे कर्मां दा हिसाब होना है। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाए। बंके बाल भाग सिर टेरी, ए तन होएगा भस्म की टेरी। सतगुरु जी फरमाते, भाई जो इंसान अपने शरीर ते बड़ा मान करता है, कोई पग बांधता है, कोई बंके बाल बांधता है, पर सतगुरु जी फरमाते, भाई ए तन होएगा भस्म की टेरी। कि जो शरीर है ना, एक दिन राख दी ढेरी हो जाना है। ऐसे करके सतगुरु जी फरमाते ने, भाई जो शरीर नूं ना असीं सच दे मार्ग ते तोरीए। साध संगत जी, जिवें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन नूं ना सफल करके दिखाया है। देखो, शरीर उन्हां दा भी साडे वर्गा ही सी, पर उन्हां दे कर्म, उन्हां दे विचार वो बड़े महान सन। इसलिए सतगुरु जी फरमाते, भाई याद रखो, ए तन होएगा भस्म की ढेरी। ये जो शरीर है ना, एक दिन भस्म की ढेरी हो जाना है। ते साध संगत जी, जीवन उसे दा ही सफल है जो सच दे मार्ग ते चलदा है, अमृत वेले उड़दा है, मेहनत करदा है, कमाइयां करदा। ते साध संगत जी, श्वास श्वास उस परमात्मा दा सिमरन करदा है। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। साध संगत जी, बड़े सोहने महल बना के सुंदर इस्त्री दे नाल वो विआह भी कर लैंदा है, पर भाई जिसने परमात्मा दा नाम नहीं जपिया, सच दे मार्ग ते नहीं जे चलिया, सतगुरु जी फरमांदे, भाई उसका जो जीवन है ना, वो नहीं सफल चला जाता है। ते साध संगत जी, बड़ा फल मिलता है मनुखता दी सेवा दे। ते बाबा साहब ने भी कहा सी, जुड़ो। ते सतगुरु जी का भी फरमान है, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा। कि भाई असी सच दे नाम नाल जुड़ के रहना है। ते साध संगत जी, सुख जो है ना, सुख मांगे दुख आ गए आवत। साध संगत जी, सुख आपस विच मिल के वड्डा हो जाता है। ते जिवें अज साडे परिवार दे उपर दुख पिया आ, कि जदों सारे जने असीं इकट्ठे हुंदे ना, दुख घट जाता है। ताई बाबा साहब ने भी कहा सी, भाई असीं रल मिल के संघर्ष करना है। तो सतगुरु रविदास महाराज जी भी फरमाते हैं, भाई असीं एक होके रहना है। मनुखता की सेवा दे विच ही सब कुछ है। साध संगत जी, किसी नगर दे विच ना साधु आया होया है, ते कुछ दिन दे विच उस साधु ने बड़ी सेवा की नगर दे विच।
ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਫਕੀਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੈਨਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਕੀਰ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਮੰਤਰ ਜਪੋ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ? ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਕੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵਾਲੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਰੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਸਾਵੇ ਖਿਡਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਭ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ ਦੁੱਖ ਕੀ ਖੇਤਰੀ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੋ ਮੂਰਖ ਕਾਟੈ ਰੋਏ। ਇਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ 2 4 5 10 ਸਾਲ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗ ਦੁੱਖ ਕੀ ਖੇਤਰੀ, ਇਹ ਜਾਣਤ ਸਭ ਕੋਏ, ਗਿਆਨੀ ਕਾਟੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੋ
ਮੂਰਖ ਕਾਟੈ ਰੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸੁਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਨੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾਲ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਆ ਮਲੋਟ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਇੱਧਰ ਹੈ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਣਾ। ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਝੂਠੇ ਸਗਲ ਪਸਾਰੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੋਹੰਗ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋਤ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਵੇਦਈ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੇ ਤਿਨ ਦਾਸਾ। ਐਸੀ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਈ ਰਹਿ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਸੋ ਸਭ ਪਰਮ ਕਹਾਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਡੰਬਰ ਪਖੰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਦਿਖਾਵਾ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀਭਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਵਸੈ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਦੇਖਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਬ ਇਹ ਮਾਨੁਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਾਈ ਇਹ ਵੱਡ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ दारू ਪੀਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ 3000 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੋਨੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਤੇ ਜੀਭਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਕੇ ਕੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬਦੌਲਤ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੜੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਪੜੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ, ਸਤ ਵਿਦਿਆ ਕੋ ਪੜੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੈ ਸਦਾ ਗਿਆਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੈ ਬਿਨ ਵਿਦਿਆ ਨਰਕੋ ਜਾਣ ਅਜਾਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਖਾ ਲਿਓ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਇਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਅਡੰਬਰਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਫਰਮਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੁੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮਖੀਰਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੁੜੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀਰਾ। ਕਿ ਭਾਈ ਮਧੂ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਦੀਨਤਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਾਨ ਲਿਓ ਰਹਿਮੀਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਦੀਨ ਸੋ ਕੌਣ ਕਰੈ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਐਸਾ ਚਾਹੂੰ ਰਾਜ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਮਿਲੇ ਸਬਨ ਕੋ ਅੰਨ, ਛੋਟ ਬੜੇ ਸਭ ਸੰਭ ਸਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਰਹਿ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਓ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸਾਲ ਰਸੋਈ ਏਕ ਘੜੀ ਤੁਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਰਸੋਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਕੀ ਪਲ ਪਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ ਜਲ ਗਇਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਇਓ ਮਨ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀੜੀਆਂ ਸਿਗਰਟਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਏ। ਭਾਈ ਬੰਦ ਕੁਟੰਬ ਸਹੇਰਾ ਓਏ ਵੀ ਲਾਗੈ ਕਾੜ ਸਵੇਰਾ, ਕਰਕੇ ਨਾਰ ਔਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭੇ ਜਗ ਲੁਟਿਆ, ਹਮ ਤੋ ਏਕ ਰਾਮ ਕਹਿ ਛੁਟਿਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰਾ ਜੋ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਰੈ ਖੁਆਰ। ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਸਤੂਰੀ ਮਿਰਗ ਪਾਸ ਹਰੈ ਢੂੰਡਤ ਕਾਸ ਕਰੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਿਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ
ਉਸ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਭਾਈ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਆ। ਸਵਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਰਗੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੁਮਨ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਗਰੀਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋਮੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਾ। ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤਾ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਪਾਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਆਲਜ ਸੰਸਾਰ। ਸ਼ਲੋਕ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛਾੜ ਕੇ ਕਰੈ ਆਨ ਕੀ ਆਸ, ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ ਸਤ ਪਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ 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 ਸੋਹੰ ਸਤਨਾਮ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।